அது வந்து நாங்க starting from 100 rupees to 400 franchisee cost. We are talking about Franchisee cost வந்து நாங்க இன்னும் franchisee finalize cost. பண்ணல. There are different business models, so it depends on for example, a young entrepreneur, he is the first time he's going to start, so we can discuss with him and find out what is his potential and what is he looking at. So we are very flexible in terms of deciding the franchise. அந்த franchisee டிஃபரெண்ட் மாடல்ஸ் வச்சிருக்கோம். அதான் தான் நாங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா காஸ்ட் சொல்ல முடியல. டிபெண்டிங் ஆன் தி நீட்ஸ், அதை வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி டெய்லர் பண்ணி யாருக்கு என்ன இதுவோ அந்த மாடல் ஃபிட் பண்றது தான் எங்களோட ஆப்ரேட்டிங் ஸ்டைல் அம்பிஷன். ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட் எல்லாரையும் இவங்களால தான் இதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியும்னு எங்களால we don't want to leave out anybody. எல்லாரையும் நம்ம அகாமடேட் பண்ணி எப்படி எக்கோ சிஸ்டம் வளர்க்குறது, எல்லாரையும் எப்படி என்கரேஜ் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ லாஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பைக்கர்ஸ் ரைடர்ஸ் வச்சு நாங்க ஃபுல் ஷோ பண்ணோம், மியூசிஷியன்ஸ் வச்சு பண்றோம், இந்தியன் பேண்ட் சிங்கர்ஸ் அப்கமிங் சிங்கர்ஸ் வச்சு இது பண்றோம், அதே மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் வச்சு பண்றோம், காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்கமிங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வச்சு பண்றோம். ஸோ இதெல்லாமே எங்க பிளான்ல இருக்கு. ஸோ நாங்க கூடிய சீக்கிரம் நீங்க ஆக்ஷன்ல பாப்பீங்க. அப்போ வந்து நம்ம மோர் அண்ட் மோர் வில் டாக். அப்போ வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நாங்க என்ன பேசுறோம். So Fasta Pizza is like we are creating a community of people who are passionate about what they are doing, what they believe that they can change the world in different ways. So it's not a business proposition, it's a life transforming ecosystem that we want to create, and we want people to be happy and healthy. Yeah, we are 100% veg, because if you look at today's trend, people are turning into vegetarian because of a lot of health reasons and things like that, and we feel we want to get there are a lot of places they are already giving the taste of non-vegetarian cuisines. So we want to break that thing, and we want to give them what kind of varieties you can even imagine that can be there in vegetarian food. So we have that intention. There is a lot of pizza outlets there. What is unique thing in Fasta Pizza? So unique thing about Fasta Pizza is our base. So we use Italian sourdough. We have gluten-free pizzas. We have wheat-based pizzas. We have multigrain pizzas. And then if you look at the size, we offer it in a triangular shape, very attractive triangular shape. Then again, we also have dessert pizzas. So like you might have seen dessert serving in a different way, but our pizzas itself is a dessert pizza. So after some time, you can taste that. That is very unique. We have been traveling to many exhibitions across India, in Mumbai, Delhi, Goa. So nobody has come across the kind of varieties we have. No other existing brand has that kind of pizzas. And health conscious is main primary motto, but with innovative products, so that people can enjoy the variety healthy, of it. Delicious and innovative. Inaugural offer, I think, yeah, we have a lot of inaugural offers. You can enjoy the pizzas. Follow the menu today. So we are happy to explore. 99 rupees all pizzas for a week. So that is what yeah, for next 1 week we have 99 rupees. So more than that, I invite everyone to come and taste our pizza and explore what is the varieties we have. அப்பதான் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும். நீங்க நார்மல் பீஸா சாப்பிட்டா ஒன்னு சாப்பிட்டாலே இதுவாயிடும். இது சாப்பிட்டு பாருங்க, you will feel light at stomach, you will feel the goodness of it kind of. So அதுதான் நம்ம ஸ்பெஷாலிட்டி. சுரேஷ், உங்களுக்கு பீஸா எவ்வளவு பிடிக்கும்? உங்களுக்கு அதுக்கு என்ன தொடர்பு? எனக்கும் பீஸாவுக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்கு. ரீசெண்டா பீஸா 3 படத்துல நடிச்சிருக்கேன். அதுல ஒரு கேரக்டர் பண்ணிருக்கேன் பீஸா 3 படத்துல. அது தாண்டி பீஸா வந்து சென்னைக்கு வந்துட்டு ஊர்லயே அந்த சோறுகெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு திடீர்னு வந்துட்டு டக்குன்னு இப்போ ஒரு சினிமா தியேட்டர் அந்த இங்கே உள்ள மக்கள் கூட பழகினதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து சாப்பிட்ட இந்த ஃபுட்டு அப்படிங்கிறது வந்து பீஸா தான். ஸோ பர்கர் அதுக்கப்புறம் நான் ட்ரை பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் சாப்பிட்டது பீஸா. அது ரொம்ப பிடிக்கும், நல்லா இருக்கும். ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. ஏன்னா அது வந்து அதில் நிறைய விஷயம் இருக்கு. அது வந்து 4 பேர் பார்க்கும்போது அது ஒழுகாம சாப்பிடணும். இல்லை இல்லை அது தெரியாதுல்ல நமக்கு ஊர்ல அது ஒழுகாம சாப்பிடணும். இன்கேஸ் அது அப்படி வளைஞ்சா கூட யாருக்கும் தெரியாம தொடச்சிக்கணும். அந்த மாதிரி டிஷ்யூ ஹேண்டில் பண்ணணும். அந்த மாதிரி கஷ்டமான விஷயங்கள்லாம் இருந்தது. டேஸ்ட் அந்த சீஸ், அப்புறம் அந்த சாஸ் உள்ள மேல போட்டுருக்கிற அந்த ஃபிளேவர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருந்தது, நல்லா இருந்துச்சு. பீஸா காம்படிஷனா நான் சொன்னா கேட்டுருவாங்களா? சரி, ஓகே. Yeah, we are planning to have some pizza competition. Yeah.
we சார் are ஏதோ planning. பிளான் பண்றாங்களா? கண்டிப்பா இல்ல பீஸால பேக்ட் ஐட்டம் எப்பயுமே வைப்பாங்க. We are going to have two kind of pizza competition. One is how you make the pizza, and another one is how much you can eat. அது புருஷ எனக்கு ஒப்பிட்டு போகும்போது எங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்தது. சொல்லுங்க. இப்போ கொஞ்ச நாள் நீங்க ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்க மாதிரி இருக்கு. நானா இந்த விஷயத்தால நான் ஏன் சார் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கேன்? எங்களுக்கு எங்க கடமையை செய்ய தெரியும். நான் நல்லா தான் சார் இருக்கேன். நான் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ல இல்லையே. நீங்க பொதுவா ஒரு வீடியோ போட்டீங்க. ஆமா. அவங்க சொம்புன்றாங்க. உண்மையா அது பிரியங்காக்கு 6 தடவை தான் இருக்கீங்க நீங்க. நான் அதெல்லாம் தெரியாது சார். நான் அந்த ஸ்பாட்ல இருந்ததுனால நான் அந்த வீடியோல சொல்லிட்டேன். அதுக்கு மேல நான் வந்து இப்ப அந்த கருத்துல இருந்து மாறியும் பேச போறது இல்ல. அவ்வளவுதான். அது என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. மக்கள் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்களோ அது அவங்க சொல்றாங்க. அதனால ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை. ரெண்டு பேர் பிரச்சனை. ஆனா கமெண்ட்ஸை பார்த்தா வன்மம் ரொம்ப போட்டுறாங்க. ரெடி பாரு. உங்களை மாதிரி தான் பாக்குறேன் நானும் போன்ல இந்த மாதிரி. அதை பத்தி அந்த கருத்து இல்லையா? எனக்கு நம்ம என்ன சார், நம்ம ஒரு கருத்து சொல்லியாச்சு, அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிருச்சு. ஃபைனல் வரும். அது எனக்கு தெரியல சார். நீங்க இந்த லாஸ்ட் ப்ரோமோல இல்லாத மாதிரி இருக்கீங்க. இருக்கனே ரொம்ப இருக்கேன். விடிவி சார் ஆங்கரிங் பண்ணும்போது இருக்கேன். மாக்காப்பான ஸ்டைல் தான் சார். நம்ம வந்து அது மாதிரி தான். முத்தண்ண காமெடி, மதுரை முத்தண்ண காமெடி ஒன்று இருக்கும். உங்க ஒய்ஃபுக்கும் உங்க அம்மாவுக்கும் சண்டை வந்தா நீங்க யார் பின்னாடி இருப்பீங்க? நான் பீரோ பின்னாடி இருப்பேன். அந்த மாதிரி ரெண்டு பெண்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இஷ்யூனா நம்ம வந்து அமைதியா நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது சார். நம்ம கருத்து நம்ம அங்க இருந்ததுனால ஒரு விஷயம் ஒன்று சொல்லியாச்சு. அது மூலமா அதை மக்கள் ஏத்துக்கிறாங்க, இல்ல அதுக்கு வந்து அதுக்கு மாற்று கருத்து தெரிவிக்கிறாங்க. நிறைய பேர் வந்து அதுக்கான கமெண்ட்ஸை போட்டுட்டு இருக்காங்க. அது அவங்களோட இஷ்டம். அடுத்து தொடர்ந்து நான் என் வேலையை பார்க்க போறேன். ஏன்னா என்னதான் இருந்தாலும் எல்லாருமே ஒரு டேலண்டா தான் இங்க வந்திருக்கோம். கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு தான் ஒரு இடமா வந்திருக்கோம். எதர் பிரியங்காவாகட்டும் இல்ல மணிமேலை ஆகட்டும், அவங்களோட டேலண்ட்டுக்கான விஷயம் கடவுள் கொடுக்க போறாரு. அது நடக்க போகுது. ஸோ அவங்களோட சண்டை சீக்கிரம் சரியானா எங்களுக்கும் நல்லது. எல்லாமே சோஷியல் மீடியாவே ஃபீட் பண்ணுறாங்க. எல்லாமே பொதுவாக இவங்களும் கிடையாது, எல்லாருமே அப்படி தான். ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா சோஷியல் மீடியாவில் அது வந்து இதுவாகிடும், சால்வ் ஆகிடும். எல்லாத்துலயுமே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கிற மாதிரி சோஷியல் மீடியாலையும் இருக்கு. ஹவ் யூ ஹேண்டில் சோஷியல் மீடியா அண்ட் அது உங்களோட கையில தான் இருக்கு. நீங்க நல்ல காரியத்துக்கும் பயன்படுத்தலாம். சில விஷயங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் நல்ல விஷயங்களும் நடக்குது, அதை யூஸ் பண்ணி சில கெட்டதும் நடக்குது. நீங்க எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்றீங்க, நீங்க எப்படி அதை ரிசீவ் பண்ணிக்கீங்க, அதை பொறுத்து தான் இருக்காது. சோஷியல் மீடியா இஸ் அ குட் திங் ஒன். ஆமாம் சார், பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ அடுத்து வந்து கவின் நயன்தாரா அவங்களுடைய படத்தில் வந்து நடிச்சிட்டு இருக்கேன். கவின் சார் அவருடைய ஃப்ரெண்டாக நடிக்கிறாங்க. இப்போதைக்கு அந்த ஒரு படம் மட்டும் தான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு ஆஃப்டர் CWC. தேங்க்யூ.